میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے یہ ممکن کیا کہ آج دوپہر ہم خداوند کی حضوری میں نہ صرف پرستش کریں بلکہ اس کے زندہ کلام کو سنیں۔ میرے عزیز، رات کو بھی ہم نے خدا کے کلام کو سنا اور صبح کی میٹنگ میں بھی خدا کے عظیم خادم پاسٹر لیاس سندھو صاحب نے خدا کے کلام کو بڑی وضاحت سے علم کے انبار انہوں نے کھول دیے، اور میں خدا کے عظیم خادم کی دل سے عزت کرتا ہوں، خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس کے لیے، کیونکہ کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ کسی کی چاپلوسی کی جائے، اور یہ دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ ایسے خادموں کے لیے، نہ صرف لیاس سندھو کے لیے بلکہ اگر 1000 سندھو بھی ہو تو ہمارے دل کشادہ ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو خدا کے کام کو دیانتداری سے کرتے ہیں، پورے دل سے کرتے ہیں۔ اور یقیناً پاسٹر لیاس سندھو ایک عظیم خادم ہے، اس علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، جس کے علاقے میں، جس کے چرچ میں آج دوپہر ہمیں یہ وقت ملا ہے کہ ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام کو بیان کروں، میں چھوٹا سا تعارف اپنی ان تھوڑے سے سادہ سے لوگوں کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کلام خدا میں سلاطین کی کتاب میں لکھا ہے کہ داؤد جب گڑھی میں تھا اور فلسطینیوں کے ساتھ اس کی جنگ تھی، وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا اور اس نے کہا کاش کہ آج کوئی بیت لحم کے اس کنویں سے جو پھاٹک کے قریب ہے مجھے پانی لا کر دے اور میری پیاس بجھائے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس کے 3 سورما جنہیں جنگی فتح کا اعزاز حاصل تھا، اگرچہ فلسطینیوں کی چوکی بیت لحم کے پھاٹک پر ہے، کنویں کے پاس پہنچنے سے پہلے اس چوکی کو عبور کرنا ہے، تلواروں کی چھلک اور نیزوں کی چمک کا سامنا کرنا ہے اور پھر اس کنویں سے پانی لانا ہے۔
اور کہا یہ تو خداوند کے لیے ہے، یہ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ میرے عزیز، رات کو ہماری بیٹیاں اگر اس چرچ میں وقت گزارا ہے تو یہ خداوند کے لیے ہے، یہ کسی مشن کے لیے نہیں، یہ کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی گورے کے لیے نہیں ہے، یہ خداوند کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری خدمت یہاں پر نہیں کی گئی، ہمیں کسی نے پوچھا نہیں ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ اور جس گھر میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، لیکن موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو بھی اگرچہ یہاں پر وقت گزارنا پڑا ہے تو یہ خداوند کے لیے ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ مشن جو ہے یہ خداوند کے لیے ہے۔ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں، سادہ سے، اتنا علم نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس کوئی اتنی دولت شہرت ہے، نہ اتنے اکاؤنٹ ہیں، نہ کسی کی سپورٹ ہے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مزدور طبقہ ہے، کوئی کسی طرح کی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کی۔ اور جب بھی ہم ایک مہینے کے بعد مقدس محفل فراہم کرتے ہیں خدا کے حکم کے مطابق، اور ہر شخص اپنی جیب سے خرچ کر کے اپنا کرایہ خود خرچ کرنا ہے، چاہے ہمیں پنڈی جانا پڑے، پشاور جانا پڑے، کراچی جانا پڑے، ہم 1994 سے اس مشن کو لے کر چلے ہیں۔ اور یہ خدا کا ہمارے لیے حکم ہے کہ مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں اور شیرکاروں کو اکٹھا کرو، دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے، کاہن یعنی خدا کے خادم بھی گریہ زاری کریں اور کہیں اے خدا اپنے لوگوں پر رحم کر۔ یہ یوئیل 2:15-16 کے تحت ہے۔ اور ہمارا مشن جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ دکھی انسانیت کے لیے دعا۔ اگرچہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، نہ کسی کی سپورٹ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو کوئی فنڈ دے سکتے ہیں، لیکن دعا کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا کام ہے۔ اور کراچی سے پشاور تک جہاں جہاں پر خدا نے وقت دیا ہے، 1994 سے لے کر آج تک تقریباً یہ 30 سال ہو گئے ہیں، ہر مہینے مقدس محفل ہوتی ہے۔ 2 بار ہمارا پروگرام کراچی ہوا ہے، 3-4 بار پشاور ہوا ہے، سیالکوٹ گجرانوالہ، فیصل آباد، یہاں پر اکثر کئی بار یہ پروگرام ہوئے ہیں۔ اور ان تمام گاؤں میں جو ساتھ ساتھ ہیں ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ خداوند کے لیے ہے، اس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ سب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور اس عبادت میں جو یہاں پر منعقد کی گئی، رات سے آپ رات کو بھی آئے، اگرچہ صبح پاسٹر سندھو صاحب کی جو روٹین کی میٹنگ تھی اس میں بھی آپ آئے، اور ہمارے لوگوں نے بھی شرکت کی، اور ہم نے بڑی برکت پائی خدا کے عظیم خادم کے وسیلہ سے۔ اب وقت ہے کہ ہم جو کچھ بھی خدا ہمیں دیتا ہے، اگرچہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہاں پر گھر میں بڑے بڑے اچھے برتن ہوتے ہیں، وہاں پر معمولی برتن بھی ہوتے ہیں۔
पर बड़े बड़े खादम यीशु के बदन का हिस्सा है, कोई आंख है, कोई कान है, कोई मुंह है, कोई हाथ है, कोई बाजू है, वहां पर शायद हम भी उसके बदन के पांव के तलवे का निचला हिस्सा सही, लेकिन हम इस पर भी हम इसके लोग हैं, हम इसका काम कर रहे हैं। तो कलाम खुदा में से जो रात को भी और सुबह को भी हमने आयत पर गौर किया, एक बार फिर कलाम खुदा में से चाहूंगा कि आपके साथ मिलकर, जिस तरह, क्योंकि यहाँ की कलीसिया बड़ी बेदार कलीसिया है, कलाम से वाकिफ हैं, जानने वाले हैं, और जब सुबह को तलावत हुई तो सब ने मिलकर पादरी साहब के साथ तलावत की। सो उसी रूटीन के मुताबिक एक बार फिर हम तलावत करेंगे, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, आपने उस तरह नहीं की, सबने मिलकर करना है, जिस तरह मैंने सुबह आपको देखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। आए चंद लोगों के लिए अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हर एक जिंदगी खुदावंद के हजूर दुआ में लग जाए, अपने अपने लिए खुदा से कलाम मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूं तेरे लोगों के लिए जिन्होंने तेरे हजूर दिल से प्रस्तुत की है, अब तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार है। ऐ बाप, मैं कमजोर हूं, लेकिन तेरे बेटे यीशु का लहू मुझे सोर बख्शने की कुदरत रखता है। मैं गद्दू और तू बढ़े, और तू अपने लोगों से कलाम कर। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में और इन तमाम जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मेरे अजीज, कलाम खुदा में से इस तलावत को हमने रात को भी सुना है, दिन को भी सुना है, और खुदा के अजीम कादम पास्टर लियाज संधू ने इस आयत में से कोई कसर नहीं है छोड़ी। 1 घंटा और 25 मिनट उन्होंने पैगाम दिया है, और इस आयत के तकरीबन जितने अल्फाज हैं उनको खोल कर बयान किया है। दुनिया पर भी बहुत बात उन्होंने की है, मोहब्बत पर भी, इकलौते बेटे पर भी जो खुदा ने बख्शा है, इन सारी बातों को उन्होंने इस तरह तफसील से बयान किया है कि कोई गुंजाइश नहीं कि मैं किसी लफ्ज पर भी बात करूं, लेकिन इसके बीच में जिसको खतरे की घंटी जाना जाता है, जो लफ्ज जिसके लिए, जिस बात के लिए खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उस बड़े खतरे का सामना उसे ना करना पड़े। लिखा है कि हलाक ना हो, इस बात की गुंजाइश ही खुदा के खादम ने छोड़ी है, शायद वक्त कम होने के सबब से,
انہوں نے کہیں اور بھی جانا تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ میں خدا کا کام سمجھتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے اور اب آپ کو کچھ نہ سنایا جائے، جہاں پر اچھے اچھے لذیذ کھانے، نفیس کھانے ہوتے ہیں، وہاں پر جو عام روٹین میں پنجابی چاہنے کہ چار بھی ہوں ہے، یہ سمجھے کہ معمولی سا اس کلیسیا کے لیے گفٹ ہے ہماری طرف سے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ بڑی توجہ سے خدا کے کلام کو جانتے ہوئے، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو بڑے بڑے عالموں کے لیے بھی لاگو ہے کہ وہ اسے سنیں، جو کلام کو جاننے والے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سنیں، اور اگر سنیں عمل میں لائیں تو پھر خدا برکت دے گا۔ تو میرے عزیز، جس بات کو میں آپ پر آشکارا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو، خدا نہیں چاہتا کوئی ہلاکت کے گڑھے میں نہ جائے۔ خدا انسان کے لیے درد رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، انسان کو پیار کرتا ہے، کیونکہ اس نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اگرچہ انسان کے گناہ کے انبار آسمان تک بھی پہنچ جائیں تو بھی خدا کی محبت جو ہے اس کے مقابل لازوال ہے۔ خدا کی محبت جو ہے وہ دائمی ہے۔ خدا کی محبت ایسی ہے جس طرح یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے کیسی جیسی کوئی کر نہیں سکتا، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جس کے متعلق کوئی سوچ کیا تصور بھی نہیں کر سکتا، جو محبت خدا نے کی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیز، یہ ایک بڑا خطرہ ہے قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، دنیا کے لیے، پورے عرض پر بسنے والے لوگوں کے لیے، کہ کوئی ہلاک نہ ہو، کیونکہ انسان خدا کی صورت پر ہے، خدا کی شبیہ پر ہے، خدا نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، خدا نے اسے خلق کیا ہے، اور خدا انسان سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ کلام خدا میں اگر ہم پیدائش کی کتاب دیکھیں، اس کا 6واں باب، اس کی 13 آیت، تو یہاں پر لکھا ہے، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ میرے عزیز، جب طوفان نوح کے وقت زمین پر بدی بہت بڑھ گئی، جب انسان کا گناہ بڑھتے بڑھتے آسمان تک پہنچ گیا، اور لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا، خدا نے غم کیا، اور خدا انسان کو اس زمین
पर से हलाक करने पर मजबूर हो गया। कलाम खुदा में लिखा है कि हर शख्स ने अपना अपना तरीका बगाड़ लिया। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जब कोई बेटी अपनी मां की बात नहीं मानती तो समझे कि गड़बड़ होना शुरू हो गई है। जब बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता तो इब्लीस के खाते में एक पॉइंट आ जाता है। आपको पता है कुरान 10 अहकाम ने यह हुक्म दिया है कि तू अपने बाप की और मां की इज्जत कर, तब तेरा भला होगा, तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। और जब कोई बेटी अपनी मां की बात नहीं मानती, जब कोई बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता तो इब्लीस को एक पॉइंट मिल जाता है और उसी के सहारे फिर वो उसे अपने पीछे लगाना शुरू कर देता है। फिर उसके नए नए दोस्त बन जाते हैं, नई नई सहेलियां बन जाती हैं। फिर वो अपने अबो अजदाद की तालीम से भी मुनहरफ हो जाते हैं। फिर वो दुनिया के रस्मों रिवाज में खो जाते हैं, यहाँ तक के अपने बाप को, अपने आसमानी बाप को भी भूल जाते हैं। और इस तरह इंसान की राहें बिगड़ जाती हैं। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब खुदा ने तूफान नूह के वक्त आसमान पर से देखा कि इंसान की बदी बढ़ गई है और हर एक ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है, और खुदा मलूल हुआ और खुदा ने गम किया। और फिर नूह को, जो उस दौर में रास-पास था, खुदा का खौफ मानने वाला था, खुदा की मर्जी को पूरा करने वाला था, और उसके बच्चे भी उसकी फरमाबरदारी करने वाले थे। और लिखा है कि खुदा ने उनसे कहा कि तू गोबर की लकड़ी की एक कश्ती बना जिसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो, और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। खुदा ने कहा कि मैं जमीन पर पानी बरसाऊंगा और मैं जमीन और ऊपर के तमाम जानदारों को, इंसानों को, हैवानों को हलाक कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत की है, उन्होंने मेरे गज़ब को भड़काया है, उन्होंने मेरे गज़ब को दावत दी है। और कलाम खुदा में लिखा है कि नूह ने खुदा के हुक्म से कश्ती बनाई, और जिस तरह खुदा ने उसे कहा कि तेरे बेटे, तेरे बेटों की बीवियां, तेरी बीवी कश्ती में जाएं ताकि बच जाएं, और फिर कहा कि तमाम जानदारों को जो पाक हैं उन्हें 7-7 जोड़े, और जो नापाक है उन्हें 2-2 जोड़े कश्ती में अपने साथ रखना, और उनकी खुराक का भी इंतजाम करना। और कलाम खुदा में लिखा है, मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, कि जब खुदा ने ये अलार्म बजाया, नूह ने जानवरों को दावत दी, तो हर जानवर, हर नर अपनी मादा के साथ, हर मादा अपने नर के साथ जोड़ा जोड़ा कश्ती की तरफ आना शुरू हो गए। और कलाम खुदा में लिखा है कि जिन जानवरों ने उस हुक्म को माना, कश्ती के अंदर आ गए। जब खुदा ने वक्ते मुकर्रर पर आसमान से पानी बरसाया, बड़े समुद्र के सब सोते फूट गए, जमीन पर पानी चढ़ने लगा, कश्ती पानी के ऊपर तैरने लगी। 40 दिन आसमान से पानी बरसता रहा और बड़े समुद्र के सोते फूट निकले, जमीन पर पानी ही पानी हो गया, हर तरफ पानी ही पानी नजर आता था। लिखा है कि बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो भी डूब गए, और बड़े बड़े पहाड़ों से भी 15 हाथ ऊंचा पानी चढ़ गया। जमीन पर के सब जानदार, इंसान और हैवान सब मर मिटे।
کے غضب کو بڑکایا. انہوں نے اپنے جو راہیں تھی وہ بدل لی. انہوں نے اپنے طریقے بگاڑ دیے تھے اور خدا نے سب کو ہلاک کر دیا. جب پانی سوکھ گیا، نوح اور تمام جاندار کشتی سے باہر نکلے. نوح نے خدا کے حضور قربانی پیش کی. خدا نے اس قربانی کی خوشبو دی اور پھر کہا کہ انسان بشر ہے. اور پھر خدا نے عہد کیا کہ میں اس کے بعد کبھی انسان کو اس طرح پوری زمین پر ہلاک نہیں کروں گا. کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے بادل میں اپنی کمان دکھائی اور اس عہد کو انسان پر ظاہر کیا کہ اس کمان کو دیکھ کر میں یاد کروں گا اور میں اپنے عہد کو یاد رکھوں گا کہ میں پھر کبھی انسان کو اس طرح ہلاک نہ کروں. اس بڑے خطرے سے، اس بڑی ہلاکت سے جو خدا جانتا ہے اور بنی نوع انسان کو بچانا چاہتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا. میرے عزیز، اسی طرح نہ صرف پوری دنیا کی ہلاکت بلکہ قوموں کی، اس کے بعد قبیلوں کی، خاندانوں کی ہلاکت ہمیں کلام خدا میں سے نظر آتی ہے. اگر ہم سلاطین کی کتاب کلام خدا میں سے پہلی سلاطین اس کے 21 باب کی 22 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر ایک اسرائیل کا بادشاہ ہے جو خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے. لکھا ہے اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یروبام کے گھر اور اخیا کے بیٹے بادشاہ کے گھر کی مانند بنا دوں گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بھڑکایا ہے. میرے عزیز، اگر ہم سلاطین کی کتاب دیکھیں تو یہاں پر اس بادشاہ کے متعلق لکھا ہے، اس کا نام اخیب ہے اور اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے محل کے ساتھ ایک راست باز شخص جس کا نام نبوت تھا، اس کا پاکستان تھا. اور اس نے اسے کہا کہ تیرا جو پاکستان میرے محل کے ساتھ ہے یہ مجھے دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں اور میں تجھے اس کی عوض ایک اچھا پاکستان، اس سے بہتر، جس کی ویلیو زیادہ ہے، جس کا معیار زیادہ ہے، جس کا رقبہ زیادہ ہے، جس میں طاقت زیادہ ہے، جس کی خوبصورتی زیادہ ہے، تجھے دیتا ہوں. اور اگر ایسا نہیں تو میں تجھے اس کی قیمت دیتا ہوں، مجھ سے روپے لے لے اور یہ پاکستان مجھے دے دے. لیکن اس شخص نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ مجھ سے ایسا ہو اور میں اپنے باپ دادا کی میراث تجھے دوں. یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ مجھ سے ایسا ہو، میں ایسا کروں کہ میں اپنے باپ دادا کی میراث، اپنے باپ دادا کی یادیں جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس کے ساتھ میرے آبا و اجداد کی یادیں وابستہ ہیں، میں وہ پاکستان تجھے دوں. میں ایسا نہیں کر سکتا. جب اخیب کو اس نے جواب دے دیا، اپنے گھر میں جا کر اپنے پلنگ پر لیٹ جاتا ہے، اپنا منہ ایک سائڈ کی طرف کر لیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. اس کی بیوی بڑی چلاک عورت تھی. اس نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جیسا کہ میرے محل کے ساتھ نبوت کا پاکستان ہے تو میں نے اسے کہا کہ
یہ پاکستان مجھے دے دے اور میں تجھے اس سے اچھا پاکستان دے دیتا ہوں کہیں اور جگہ پر، اور اگر ایسا نہیں کرنا میں تجھے اس کی قیمت دے دیتا ہوں. لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ یہ میرے باپ دادا کی میراث ہے، اس کے ساتھ میرے ابا و اجداد کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، میں یہ پاکستان تجھے نہیں دوں گا. تو اس کی بیوی کہتی ہے یہی ہے تیری حکومت اسرائیل پر، اور یہی تیری حکومت سے رزلٹ مل رہا ہے، لوگ تیری یہی عزت کرتے ہیں. اسے ایسے الفاظ کہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اٹھو روٹی کھا، میں تجھے یہ پاکستان دوں گی. اور وہ ایک خط لکھتی ہے یزریل میں، جہاں کا نبوت تھا، وہاں کی سیاسی قیادت کو، جو وہاں کے نامور لوگ تھے، ان کو خط لکھتی ہے کہ اس طرح لوگوں کو جمع کرو اور روزے کی منادی کرو، اور نبوت کو ایک اونچی جگہ پر بٹھاؤ، اور 2 شریر آدمی اس کے لیے اس کے سامنے بٹھا دو، اور ان شریروں کو کہو کہ وہ جھوٹ بولیں اور کہیں کہ نبوت نے بادشاہ کی اور خدا کی توہین کی ہے، بے عزتی کی ہے، رسوائی کی ہے، ان کی خلاف ورزی کی ہے. اور لکھا ہے کہ ایسبل نے، اخیب کی بیوی نے خط لکھ کر اوپر اخیب کی مہر لگائی اور یزریل میں بھیج دی. جب وہاں کی سیاسی قیادت نے، سخت کردہ لوگوں نے یہ خط پڑھا تو اسے انہوں نے اس کے مطابق روزے کی منادی کی اور لوگوں کو جمع کیا، یزریل کو بھی بلایا اور نبوت کو بھی بلایا اور اسے اونچی جگہ پر بٹھایا. 2 شریر آدمی اس کے خلاف انہوں نے اس کے سامنے بٹھائے اور ان کو یہ سکھایا کہ تم نے یہ کہنا ہے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے بادشاہ کی اور خدا کی توہین کی ہے. اور لوگوں نے اس جرم میں، اگرچہ اس پر جھوٹ بولا گیا، اسے شہر سے باہر لے گئے اور سنسار کیا اور اسے ہلاک کر دیا، مار دیا. اور ایسبل کو جواب بھیج دیا کہ ہم نے جو کچھ تو نے کام دیا اسے پورا کیا ہے، اور نبوت کو قتل کر دیا ہے، وہ مر گیا ہے. میرے عزیز، ایسبل اخیب سے کہتی ہے اب اٹھ اور نبوت کے کھیت پر قبضہ کر، اس کے پاکستان پر قبضہ کر، کیونکہ وہ مر گیا ہے، وہ نہیں ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب اخیب نبوت کے پاکستان پر قبضہ کرنے گیا تو ادھر خدا نے ایلیا نبی سے کہا اٹھ اور اخیب سے کہہ کہ تو نے خون بھی کر دیا ہے اور پاکستان پر قبضہ بھی کر لیا ہے. یہ اس شخص کی بات ہے جو اپنے ابا و اجداد کی یادوں کو بلانا نہیں چاہتا. وہ جگہ جس کے ساتھ ابا و اجداد کی یادیں وابستہ ہیں اس کو بیچنا نہیں چاہتا. میں آپ کو بتاؤں، یہ تو اس کا کھیت تھا. ایک دفعہ میں اور میرا بیٹا سیالکوٹ کا ایک علاقہ ہے بڈیارہ، وہاں پر میرا چاچا زاد بھائی ہے، اس کے پاس ہم گئے اور راستے میں جو نسکا سے جیسرالا سے بڈیارے کو سڑک جاتی ہے، اس کے سینٹر پر ایک مشہور گاؤں ہے بگرے، اس کے ساتھ ہی 2 کلومیٹر پر ہمارے
बाप दादा का गांव था जिसका नाम बुद्धोपुर था। मैंने जाते जाते उसे बताया कि यहाँ पर तेरे दादा का गांव है और किसी वक्त वो यहाँ पर रहते थे। वो कहता है कि हमने वो गांव देखना है। मैंने कहा उस उधर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर उधर कोई मसीही भी नहीं है, लेकिन उसने कहा नहीं, हमने वो जगह देखनी है। जब मैं उस गांव के करीब गया और देखा कि अब किस तरह इसको ये जगह दिखा सकता हूँ। गांव के साथ ही एक डेरा था, वहां पर एक शख्स चारपाई पर लेटा हुआ था। इससे पहले तो एक बार हम वापस आ चले, लेकिन फिर जब हम उसके पास खड़े हुए मैंने उससे थोड़ी गुफ्तगू की, बताया अपने बुजुर्गों के मुतल्लिक। तो उसने कहा कि इसी जगह पर पंजाबी से गल करना होता है कि ऐसे खूह के भाई कर देते सर। उसके साथ थोड़ी गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा कि ये बच्चा कहता है कि हमने अपना जो जहां पर हमारे दादा रहते थे वो घर देखना है। उसने कहा चलो मैं आपको ले चलता हूं। और जब हम वो शख्स में उस घर में ले गया जहां पर कभी हमारे बाप दादा रहते थे, और उसने वहां पर दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग आया, उसने कहा ये मेहमान आया गुजरांवाला से। और जब उन्होंने हमें अपने अंदर बुलाया, हम जाकर बैठे, उन्होंने पानी पिलाया, जो खिदमत कर सकते थे की। और उस शख्स ने बताया कि ये फलां फलां के बेटे हैं। और वो बुजुर्ग जो उस घर का मालिक था, फिर वो हमसे हमारे बाप दादा के मुतल्लिक बातें करने लगा। और फिर उसने ये बात सुनाई कि इस गांव के करीब से नाला गुजरता था और वो कहने लगा कि यहाँ पर हड़ आता था। और एक बार वो कहने लगा कि एक बारी ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਮਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧੜ ਸੀ, ਹੜ ਆ ਗਿਆ, पानी ने वो धड़ चुक लिया, गाछी कर ली। और हम सब ने रस्सों से कोशिश की कि उसको रोकें, वो आगे न जाए, लेकिन वो बिखर गई। और ये बात मेरे बाप ने भी एक बार मुझे बताई थी, और इस बात के सबब से हमारी याद ताजा हो गई। जब खून के रिश्तों की यादें आती हैं तो फिर खून गर्माश पकड़ता है। फिर अबौ अजदाद की यादों से इंसान ताजगी पाता है, अगर उन्हें देखा भी ना हो। और ये शख्स नबूत जो है, इसीलिए बादशाह की बात का सामना करता है कि ये तो मेरे अबौ अजदाद की यादों की जगह है, मैं कभी इसे नहीं दूंगा। आपको पता है, सामने यूरोप ने भी जब यीशु के साथ सवाल जवाब कर रही थी तो कहा ये कुआं तो हमारे बाप याकूब ने हमें दिया है, जिसमें से उसने, उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने पानी पिया है। और जिन लोगों का खून के रिश्तों की यादों के साथ तल्लुक होता है, जब यादें आती हैं, जब खून गर्माश पकड़ता है और रूह तड़पती और जान जो है वो चीखती है, चलाती है, और फिर मजबूरन वो यादें इन अल्फाज पर मजबूर कर देती हैं, आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने। ये भी उन लोगों की यादों से वाबस्ता है जो जिनकी रगों में यीशु का खून है, जो यीशु पर ईमान लाते हैं, वो यीशु की याद में उनकी रूह तड़पती है, उनकी जान प्यासी है। और मैं बात कर रहा था नबूत की, और नबूत को जब मार दिया गया तो खुदा ने एलिया को भेजा और कहा कि अखयम को जाकर
सफाया कर दूंगा। मेरे अजीज, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बात आपसे तल्लक इसलिए रखती है कि जब हमारी सियासी क़यादत के साथ परोच होती है तो हम अपने हमसाये पर जुल्म करने से बाज नहीं आते। हम ये नहीं समझते कि अगर हम इसे झूठ में भी फंसाएंगे तो हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे अजीज, अखियत की तरह हम अपने घरानों के लिए, अपने खानदानों के लिए हलाकत पैदा करते हैं। हम दूसरों पर तो हैवी हो जाते हैं, अपनी सियासी इक़्तिदार की वजह से या जो हमारी सियासी अप्रोच होती है, हम उसके सबब से दूसरों पर जुल्म तो कर पाते हैं, लेकिन इसका खमियाजा हमारी नस्लों को भुगतना पड़ता है। हम अपने खानदानों के लिए तबाही को पुकारते हैं, हम अपने खानदानों के लिए खुदा के गज़ब को दावत देते हैं। ज़बूर 50 में लिखा है, ऐ खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो कि अगर मैं फाड़ूं तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। हमें कभी खुदा के खिलाफ बगावत नहीं करनी है। हमें कभी अपने घरानों के लिए हलाकत को दावत नहीं देनी। हमें कभी अपने घरानों के लिए हलाकत पैदा नहीं करनी है। मेरे अजीज, जब खुदावंद यीशु निकोदेमुस से बातचीत कर रहा था तो खुदावंद यीशु ने यही बात जाहिर की, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीज, कलाम खुदा में अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए इस ज़मीन पर आए, लेकिन हम हमेशा की जिंदगी तरफ गौर नहीं करते। हम इस जिंदगी में अपने आप को बेहतर जानना चाहते हैं। अगर आंख अंधी है तो यीशु को पुकारते हैं, मुझे बीना कर। आपको पता है एक अंधा फकीर यीशु के पीछे चलाने शुरू करा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। शागिर्द डांटते हैं, तो यीशु ने कहा तू क्या चाहता है? वो कहता है मैं बीना होना चाहता हूँ। यीशु ने उसकी आंखों पर मट्टी लगाई और कहा जाकर धो ले, और वो बीना हो गया। अगर किसी का हाथ सूखा है, यीशु ने कहा हाथ बढ़ा, और उसने हाथ बढ़ाया तो हाथ दुरुस्त हो गया। अगर किसी मफलूज को यीशु के पास लाए तो यीशु ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। अगर कोई बदरूहों के लश्कर का झगड़ा हुआ यीशु के सामने आया तो यीशु ने उस लश्कर को झिड़का और वो उसमें से निकलकर सूरों में चला गया और वो शख्स बहाल हो गया। अगर कोई 4 दिन का मुर्दा जिसके सबब से उसकी बहनें रोती हैं, आंसू बहाती हैं, कहती हैं ऐ खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता, तो यीशु ने उनके भाई को जिंदा कर दिया। ये खुशी चंद रोज की खुशी है। ये इस फानी जिंदगी में चंद रोज हम खुशी हासिल कर सकते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि अगर आप बीमार हैं आप दुआ ना करें, आप यीशु को ना कहें, आप यीशु के पास ना आए। लोग अपनी शिफा के लिए यीशु के पास आते हैं, लोग अपने कारोबार की बहाली के लिए यीशु के पास आते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका कारोबार अच्छा हो जाए, उनकी जिंदगी में खुशहाली आ जाए, उनके बच्चे पढ़ लिख जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, उनके पास अच्छे वसाइल हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। ये सब कुछ फानी है। आपको मिले
अच्छी बात है। बहुत लोग इन बातों के लिए खुदा के हजूर आते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी के लिए नहीं आते। हमेशा की जिंदगी कलाम खुदा में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी है, उसके पास जिंदगी नहीं है। मेरे अजीज, हम फानी जिंदगी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी के लिए नहीं करना चाहते, क्योंकि इसको करने से, इसको मानने से, इसको लेने से हमें खुदा के हुक्मों को मानना पड़ता है। आपको पता है, जब भी कोई यीशु के पास आए और उन्हें शिफा मिल गई, चूंकि कोढ़ एक मूसी बरस था जिसके सबब से माशरे से भी निकलना पड़ता था, नफरत लोग करते थे, और जब शिफा मिल गई और यीशु ने उन्हें शिफा बख्श दी, और यीशु ने कहा कि जाकर अपने ताई कहनों को दिखाओ, और एक शख्स वापस आया, 9 वापस ही नहीं आए। क्यों? इससे पहले जब एक कोढ़ी यीशु के पास आया था तो यीशु ने से कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना। और ये 9 इसलिए वापस नहीं आए, शिफा तो कारी है, लेकिन ये समझते हैं कि हमें हुक्म मिलना है, फिर गुनाह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी, किसी का हक नहीं छीनना, अपने हमसाए पर जुल्म नहीं करना, किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी। यीशु फिर कहेगा, हुक्मों को मान, फिर गुनाह नहीं करना। और लोग गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते। लोग सिर्फ अपने कारोबार की चमक के धमक के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के बड़ा आदमी बनने के लिए खुदा के हजूर आते हैं, हदिये देते हैं, चंदे देते हैं, दहेज़ियाँ देते हैं, सब कुछ करते हैं, वक्त भी देते हैं, प्रस्तुत भी करते हैं, लेकिन ये सब महज इसलिए है उनके बच्चे पढ़ गए, अच्छे कारोबार मिल गए, उनका कारोबार चमके, वो अच्छी जिंदगी गुजारे, अच्छा घर मिले, अच्छी गाड़ी मिले, लेकिन ये नहीं चाहते कि उन्हें हमेशा की जिंदगी मिले। अगर हमेशा की जिंदगी के लिए एक बाप अपने अंदर तड़प रखे, तो फिर बेटों से पहले, बेटियों से पहले माँ को खुदा की फरमाबरदारी करनी है, बाप को खुदा की फरमाबरदारी करनी है। और खुदा यीशु यहाँ पर निकोदेमुस के साथ यही बात कर रहा था कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। निकोदेमुस रात को यीशु के पास आता है, क्या हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद बन कर आया है, जो मौजूद तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो यीशु ने क्या कहा कि ये मेरी बड़ी तारीफ कर रहा है, उसे वाह 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 कहा, तो बहुत अच्छा है, तू अच्छा कह रहा है। खुदा यीशु ने उसे हमेशा की जिंदगी देनी थी, और यीशु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। मेरे अजीज, वक्त बहुत हो चुका है, ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। मुझसे सी बात है, कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो पहले घर के सरबराह को पहल करनी है, उसे नए सिरे से पैदा होना है, नया जन्म लेना है, यीशु के साथ दफन होना है, फिर जिंदा होना है, निजात के मंसूबे में शामिल होना है, और फिर पूरा घराना निजात पाएगा। मुमकिन है कि बेटा बाप की मान जाए, मुमकिन है बेटी माँ की मान जाए। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, बच्चों, नौजवानों, आज खुदा का कलाम ये कहता है कि हमें हमेशा की जिंदगी के लिए दौड़ धूप करनी है, इन फानी चीजों के लिए नहीं। ये तो मामूली एक हल्की सी बात है कि हमारे पास गाड़ी हो, घर हो,
आपको प्यास लगेगी, ना आपको धूप सताएगी, ना आपको गर्मी सताएगी, ना आपको सर्दी सताएगी। आप हमेशा से हमेशा तक यीशु के साथ रहेंगे और जिंदगी को पाएंगे तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जिसको हमेशा की जिंदगी कहते हैं। आए खुदावंद यीशु के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हमारी फिक्र करता है, जो हमें जिंदगी देना चाहता है, जिसने लिए हमारे लिए अपनी जान का बलिदान दिया है, जिसने बाप की मर्जी को पूरा किया है, जिसने बाप की फरमाबरदारी की है और अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी है ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। इसलिए उसने कहा राहत और जिंदगी, जिंदगी की रोटी, भेड़ों का दरवाजा, अच्छा चरवाहा। आए फिर उसके पीछे लग गया है, उस पर ईमान ले आए, अपना दिल उसे दें, आए अपनी आंखें बंद करें, आए अपना दिल उसके हजूर उंडेल दें। अगर इससे पहले जिंदगी खुदावंद को इसलिए नहीं दी कि वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हो, तो आज अपना हाथ खुदावंद को दे। अगर कोई है यहाँ पर आंखें बंद हो, कोई आंख खुली ना हो, सब आंखें बंद हो। अगर कोई बेटियों में से, बेटों में से, नौजवानों में से, भाइयों में से, बहनों में से कोई है जिसने अगर चाहे इबादत बहुत की है, रियासत बहुत की है, हदिये बहुत दिए हैं और दुआएं बहुत कुराई हैं, इसलिए कि उसके बच्चे पढ़ लिख गए, उसके बच्चे अच्छे ओहदों पर हों, उसे अच्छा घर मिले, उसे अच्छी गाड़ी मिले। अगर इन चीजों के लिए आपने सब कुछ किया है तो ये भी मैं नहीं कहता आपने गलत किया है, लेकिन जो इससे भी अच्छा है वो ये है कि आप हमेशा की जिंदगी के लिए अपना दिल यीशु को दें। अगर कोई ऐसा है तो अपना हाथ बुलंद करें, अगर कोई ऐसा है तो अपना हाथ बुलंद करें, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हाथ बुलंद हुए वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। मैं प्यारी बहन अरशाद को, खुदा की बंदी को दावत देता हूँ वो स्टेज पर आए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु इसलिए आया कि आप जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यीशु ने अपनी जान इसलिए दी है कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। प्यारी बहन स्टेज पर आए। हालेलुया।